পূর্ববঙ্গের খবর নিবেদন করছে আদি রেডিমেড সেন্টার, সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন। স্টেশন রোড, সোদপুর। এই খবরটি নিবেদন করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, সেন্ট অগাস্টিনস ডে স্কুল, ব্যারাকপুর। সাকসেস ফর এভরি চাইল্ড। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ বঙ্গ টাইম। সাপ্তাহিক বঙ্গের খবর নিয়ে আমি কৃষ্ণা। ডগলাস মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পুষ্প প্রদর্শনী দেখতে উপস্থিত ইন্ডিয়ান রোজ ফেডারেশনের সদস্যরা। God, loving Father, we thank you for your blessing, Almighty God. We thank you for this day. We thank you for your presence. We thank you for your anointing upon each and every one of us. Lord, we thank you for our guests that are here. We thank you for the chief guests and each and every one that is present here, Almighty God. We ask of you to bless them, Almighty God. Bless our children, parents and guardians. ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ডগলাস মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পুষ্প প্রদর্শনী এবং আর্ট গ্যালারি। প্রত্যেক বছরই 25শে ডিসেম্বর এবং নতুন বছরকে ঘিরে এই উৎসব মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আয়োজিত হয়ে থাকে। এবছরও সেই পুষ্প প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। এদিন এই পুষ্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান রোজ ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা। এদিন তারা আর্ট গ্যালারি এবং এই পুষ্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান রোজ ফেডারেশনের সদস্যদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ সংবর্ধনামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল স্কুল প্রাঙ্গণে। বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদের নবাব আহমেদ আলম খান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নাতৃ গিরিজা ভিরা রগবান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। This is my painting. The flower was containing a white and yellow flower. This is a contrast of shadow in the left and light source coming from the right. Thank you. The media, this is Subhash Chandra Bose. That is Shia Magic. इसका पिंक समथिंग है, उसको बोर्ड उलट किया। कियारा This is love song. This is a musical. Rima Gitla, and that is Wilson Gitla Miley. This is Crown Jewel. Something special. Jewelry, perfume, fashion. The chief guest for the day, Nawab Ahmed Alam Khan sir, is the president of Emeritus Indian Rose Federation. Mr. Dadlani being felicitated with an Uttorio, special gift box and a plant. We welcome you, ma'am. Declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. পুষ্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর বিশিষ্ট অতিথিরা জানিয়েছেন, I'm really spellbound and mesmerized by the beautiful collection of roses at Wilson Gilda's place. They are really out of the world, and I hardly see such beautiful collection in any single person's collection. Absolutely wonderful. I feel as if I'm in paradise. So many beautiful roses, and not just roses, but so many other plants in such vibrant colors. It takes your mind off all bad thoughts or feelings. You feel so good and elevated. So it is really very nice and very cheering.
to see all this. অন্যদিকে ইন্ডিয়ান রোজ ফেডারেশন সদস্যদের উপস্থিতিতে যথেষ্টই খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছেন, আমাদের রোজ শো শুরু হয়েছিল 22nd of December। এখন সেই ক্রিসমাস সেলিব্রেশন, নিউ ইয়ারের সেলিব্রেশনটা পুরোটাই কন্টিনিউ হচ্ছে। অ্যান্ড উই আর সো অনার্ড টুডে টু হ্যাভ ফ্রম হায়দ্রাবাদ দ্য ভেরি রয়্যালটি নবাব আহমদ আলম খান, ওনার টিম, his son and his brother are here. Miss Girija Veera Raghavan is here, who is an eminent Rosarian and also the granddaughter of our late Sarvapalli Radhakrishnan, our former president of India. আর অনেক এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস এসছে এখানে রোজ শো দেখার জন্য, অ্যান্ড অফকোর্স টু অলসো লিসেন টু দ্য মেসেজ অফ জিসাস ক্রাইস্ট, যেটা হচ্ছে নেটিভিটি প্লে অ্যান্ড ক্রিসমাস ক্যারলস। So it's a time of festivity once again for Douglas Memorial High Secondary School. ওয়ার্ল্ড রোজ ফেডারেশন সোসাইটি থেকে কতজন এসছে, 200 জন আমাদের আজকে এসছে। তো আমরা অনেক খুশি অ্যাজ এ স্কুল, উই আর অনার্ড টু হ্যাভ অল অফ দেম এন্ড উই আর ভেরি হ্যাপি টুডে। We are also honored to have all the esteemed delegates of Indian Rose Federation. So as a school, it gives us immense pleasure and honor to have all such esteemed dignitaries. কৃষ্ণা পালিতের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। ডায়মন্ড হারবারের মডেলে অনুকরণে এবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি বিধানসভাকে নিয়ে তৈরি হলো সেবাশ্রয় শিবির। এদিন উদ্বোধন হলো হালিশহরে। ডায়মন্ড হারবারের মডেলে অনুকরণে এবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি বিধানসভাকে নিয়ে তৈরি হলো সেবাশ্রয় শিবির। হালিশহরে রামপ্রসাদ মাঠে আজ থেকে শুরু হলো এই শিবির। আর এই দিন এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রাজ চক্রবর্তী, নির্মল ঘোষ। পার্থ ভৌমিক বলেন, আমরা প্রতিটি মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছেছি। এই সেবাশ্রয় চলবে 15 দিন ধরে। এখানে এলাকার মানুষ তাদের রোগের কথা ডাক্তারবাবুদের বলতে পারবেন, জানতে পারবেন তাদের কি সমস্যা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছেছি। আমরা প্রত্যেকেই এখন, আমরা তো চাই যত কম সংখ্যক মানুষ আসুক, কারণ আমরা তো চাই না মানুষ অসুস্থ থাকুক, কিন্তু যত মানুষ অসুস্থ যারা আসতে চাইবে তাদের প্রত্যেককে আমরা পরিষেবা দেব। অন্যদিকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, একটা ভালো পথ দেখিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার থেকে এই কাজটা আমরা সবাই শিখছি। সারা বছর আমরা ক্যাম্প করে থাকি, কিন্তু এইভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেবাশ্রয়ে একটা দৃষ্টান্ত। ভালো একটা পথ দেখিয়েছে আমাদের মাননীয় সাংসদ এবং আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এই ডায়মন্ড হারবার থেকে এই কাজটা আমরা সবাই শিখছি। আমরা কিন্তু সবাই কোথাও এই ধরনের ক্যাম্প এমনি করে থাকি, স্বাস্থ্য ক্যাম্প অথবা রক্তদান শিবির, কিন্তু একসাথে যে এইভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, প্রাইভেট সেক্টরকেও সঙ্গে নিয়ে পাবলিক সেক্টর একসঙ্গে কাজ করতে পারে, সেটা তো অবশ্যই ডায়মন্ড হারবার মডেল করে দেখিয়েছে, মডেল হয়েছে। তা আমরা সেটা অনুসরণ করছি, যেটা এক্ষুনি মাননীয় মন্ত্রী রথীন ঘোষ বললেন। আমার কেন্দ্রেও আমি এটা করছি এবং এখানেও 15 দিন ধরে এই ক্যাম্প চলবে। বিভিন্ন 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেই এই ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই ক্যাম্প চলবে। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে 7টি বিধানসভার অন্তর্গত এই ক্যাম্প চলবে। হালিশহর থেকে শুরু হয়ে ব্যারাকপুর লোকসভার প্রতিটা অঞ্চলেই এই ক্যাম্প হবে বলেও তারা জানিয়েছেন। মানুষ আছে যাদের সহযোগিতা না পেলে হয়তো এটা করা সম্ভব হতো না। ডাক্তারবাবুরা আছেন বিভিন্ন অঞ্চলে, অতি অবশ্যই যারা হাসপাতালের সাথে জড়িত তারা আছেন, এবং অতি অবশ্যই WBCDA যারা আমাদের প্রচার করেছেন। অতএব সবার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে বড় শ্রদ্ধার্ঘ, এবং অভিষেক ব্যানার্জি যেটা করেছেন আমাদের ডায়মন্ড হারবারে, তার মডেলকে অনুকরণ করে এখানে আমাদের
পার্থভৌমিক সনদে এরা সকলে মিলে, সুবোধ অধিকারী সবাই মিলে পার্থর নেতৃত্বে আর কি সার্বিকভাবে এই সেবাশ্রয় প্রকল্পটা হচ্ছে। এই সেবাশ্রয় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এইটা, যে আমাদের বিবেকানন্দ যেটা বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বিশেষ। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আজকে এখানে হালি শহরে হচ্ছে 15 দিন ধরে ক্যাম্প হবে। এই ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে অগণিত মানুষ তাদের নিজস্ব বিভিন্ন চিকিৎসকদের তাদের এখানে আসবার সুযোগ পেয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ পঙ্গ টাইম। দৈনন্দিন জীবনের জন্য বিশুদ্ধ জলে নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরি করল অ্যাডভান্সমেন্ট গ্লোবাল ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড। জীবদেহ বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের সাথে সাথে জলের প্রয়োজন, আর সেই জল যদি হয় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাহলে শরীরের সমস্ত রোগ জীবাণু ধ্বংস হবে, শরীরের সম্পূর্ণ রোগ মুক্তিতে ভূমিকা রাখবে। আর সেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান দিতে এসে গেছে ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত সিপিইটি, সিএসআইআর এবং আইএমএমটি দ্বারা উৎপাদিত এবং ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃত টেরোফিল ওয়াটার ফিল্টার, যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে জলকে পরিশুদ্ধ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে পারে। খুশির খবর এই যে এই ফিল্টারটি প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতারই একটি প্রতিষ্ঠান, অ্যাডভান্সমেন্ট গ্লোবাল ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কাশীনাথ গায়েনের নেতৃত্বে সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে কাজ চলছে। 2024 সাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার পরিবার এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঠিক জলের উৎস খুঁজে পেয়েছে, সাথে সাথে পেয়েছে অর্থ উপার্জনের একটি সহজ ও নিরাপদ রাস্তা। তাই আজ সারা রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচারের কাজ চলছে। তেমনই এক কর্মযোগের সূচনা হয় আজ জয়নগর টাউন হলে, যার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হরিদাস সর্দার, কোম্পানির সিনিয়র লিডার। বিশেষ অতিথি এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ডেভেলপার সুজয় সরকার এবং পল্লব কুমার মণ্ডল, বিশ্বনাথ নস্কর, বীরেশ্বর নস্কর, সঞ্জয় নস্কর, দিলীপ কুমার মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অনেক একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ। জয়নগর টাউন হলে প্রায় 700 জন মানুষের উপস্থিতিতে সমস্ত প্রোগ্রামটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনেকেই অ্যাডভান্সমেন্টের এই কর্মযজ্ঞের সাথে নিজের নাম লিখিয়েছেন তাদের আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এগিয়ে যাবার একবার লক্ষ্যে। এবং স্যারের তরফ 6999 টিচার এবং এই প্রজেক্টের সাথে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এই অমৃত ওয়াটার প্রজেক্টের সাথে যুক্ত আছি প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেল। মূলত বলি বিষয়টা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে ফিল্টার মেশিনটা আবিষ্কার করেছে এটা সম্পূর্ণ অ্যালকালাইন ফিল্টার, টেরাফিল ফিল্টার, যাতে প্রতিটি মানুষ একটা গরিব মানুষ, দুস্থ মানুষ, আজকে অ্যালকালাইন জলের প্রচুর দাম, সেটা ধনী ফ্যামিলি বা তার উপরে ফ্যামিলিরা তারা পায় টাকা পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে, কিন্তু একটা গরিব মানুষ সে 20 টাকায় 20টা জলও কিনতে পারছে না। কিন্তু তার বাড়িতে ফ্রি অফ কস্টে যাতে অ্যালকালাইন জল সারা জীবন পেতে পারে একটা বাড়িতে, তার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দুটো সরকার যৌথভাবে এবং প্রতিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি ফ্যামিলিতে, সে ধনী হোক, মধ্যবিত্ত হোক, গরিব হোক, প্রতি বাড়িতে যাতে এই মেশিনটা পৌঁছে যায় তার জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেসের কাজ করছি। শুধু তাই না, নিজেরা একটা করে ফিল্টার যদি আমরা বাড়িতে নিতে পারি এবং সেই বাড়িতে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে কোনো না কোনো ব্যক্তি আজকের কাজের সুযোগ কিন্তু আমাদের এই অ্যাডভান্সমেন্ট গ্লোবাল ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড করে দিচ্ছে। অ্যাডভান্সমেন্ট গ্লোবাল ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেডের তরফ থেকে একটা জনসচেতনামূলক এবং মানুষকে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার যে প্রতিশ্রুতি লাস্ট 1.5 বছর ধরে আমরা দক্ষিণ 24 পরগনা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং গোটা পূর্ব ভারতে কাজ করে চলেছি, তার একটা প্রোগ্রাম, তার একটা কনফারেন্স আমাদের আজকে জয়নগর টাউন হলে প্রায় 750+ মানুষকে নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছালাম। তার কারণ জলই জীবন, এটা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। তাই আজকে জলের যে প্রাধান্যতা, জলের যে প্রাসঙ্গিকতা মানুষের কাছে আবার একবার পৌঁছে দিয়ে এমন একটা সাবজেক্ট, এমন একটা সিস্টেম মানুষের কাছে পৌঁছে দিলাম যেখানে শুধু শারীরিকভাবে না, মানসিকভাবে না, আর্থিকভাবে প্রত্যেকটা মানুষ উপকৃত হতে পারে।
সুকান্ত দাসের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। এখন সময় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির। ফিরে আসবো বিরতির পর। এই খবরটি নিবেদন করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। আপনার সন্তানের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র সঠিক ঠিকানা। যোগাযোগ 7044086270। St. Augustine's Day School, Barakpur. Success for every child. Admission open session 2026 to 2027. Contact number 9007934555. পুরীর খাজা মানে আদি নৃসিংহ সুইটসের খাজা। স্বর্গদুয়ার থেকে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় পিপি প্যালেসের বিপরীতে মিলবে খাজার খাজানা আদি নৃসিংহ সুইটস। ফিরে আসলাম বিরতির পর। চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে। হুগলির পৈনান গ্রামে বিশ্ব ইজতেমায় মানুষের মিলন মেলা। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। হুগলির পুইনান গ্রামের বিশ্ব ইজতেমায় মানুষের মিলন মেলা। সেই মানুষের সংখ্যা কত তার হিসেব করা ভীষণই মুশকিল। কেউ বলছে 50, কেউ বলছে 80 লাখ, কেউ বা আবার বলছে 1 কোটি। এত মানুষের সমাগম যেখানে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবার একটা বড় ভূমিকা থাকে। ইজতেমাতে আসা একাধিক মানুষ নানান কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং সেই সমস্ত অসুস্থ মানুষদের অস্থায়ী হাসপাতালে তুলে নিয়ে আসা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। 60 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইজতেমার যে ময়দান তার পাশেই 4টি অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। তার মধ্যে 120টি শয্যা, 24 ঘন্টা চিকিৎসক, লাইফ সাপোর্ট, একাধিক মোবাইল স্বাস্থ্য পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেলেই তাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে তাকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 3 দিনে প্রায় 40,000 অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কপিডিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে প্রায় 3,000 জনকে। 360 জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন, তবে গুরুতর অসুস্থ থাকায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলিককর জানিয়েছেন, গোটা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সব রকম সাহায্য করেছে। হুগলি জেলার স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন ব্লকের বিএমও এইচওরা যুক্ত ছিলেন। ইজতেমা হচ্ছে পোলবা দাঁতপুর ব্লক এলাকায়, তাই পোলবা ব্লক হাসপাতালের কর্মীদের বেশিরভাগ দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। তবে ইজতেমা সুস্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য পুলিশ প্রশাসনও কিন্তু তৎপর ছিল। এখনো পর্যন্ত বড়সড় কোনো দুর্ঘটনার খবর মেলেনি। আগে তো সমস্ত সাথী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, আপনারা রাস্তার বাম সাইড করে চলুন। मैंने देखा, मैंने सुबह से सुना है। सबसे बड़ी बात है कि ये हजारों कनाल जमीन जिस पर ये इज्तिमा हो रहा है, ये कोई अकेले मुसलमान का नहीं है। इसमें दूसरे बरादरीन की भी जमीन थी, उनके भी फसल इसमें थे। और ये एक बहुत बड़ी मतलब मिसाल है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ उन सारे अनासिर के लिए जो भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, उनको आकर के ये देखना चाहिए बंगाल से कि इस इज्तिमा के लिए हिंदू, मुस्लिम और भी कोई बरादरी, ट्राइबल, उन सब की जमीन और बेलूस तरीके से उन्होंने ये डेडिकेट किया। और जो इतना बड़ा पब्लिक है, इसको रास्ते भर में खिलाने, पिलाने, पानी पिलाने, सुलाने का काम सब मिलकर कर रहे हैं। वरना ये मुमकिन नहीं है 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, कोई आदमी, एक कोई सरकार, एक कोई महकमा इसको संभाल पाए। यही तो खुदा का, परमात्मा का एक प्रूफ है। 5টা মেডিকেল সেটআপ আছে,
বেডেড ফেসিলিটি, যেখানে আমাদের বেডস আছে সব মিলিয়ে 170-এর উপর বেডস আমাদের এখানে আছে। একটা 30 বেডের হসপিটাল আছে, আর একটা 40 বেড তৈরি হচ্ছে, আর একটা 20 বেড ফাংশনাল হয়ে গেছে, আরও এখানে 20 বেডের আছে, আরও একটা 10 বেডের আছে। তো এইগুলো আছে, তার সঙ্গে আমাদের সংলগ্ন পিএইচসি আছে, কিছু সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেগুলো তাদের সঙ্গে ট্যাগ। এছাড়াও আমাদের 15টা বিএলএস অ্যাম্বুলেন্স মানে বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স আছে, 5টা এএলএস অ্যাম্বুলেন্স অর্থাৎ অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স আছে, যার মধ্যে সিসিইউ ফেসিলিটিও থাকে, আর 11টা মোবাইল মেডিকেল ইউনিট আছে। 15টা মোবাইল মেডিকেল ইউনিটস আছে, মানে আজকে আরও 4টে আসছে, 11টা ছিল এসে গেছে। তাহলে 15টা মোবাইল মেডিকেল ইউনিটস আছে, যেগুলো এই ইজতেমা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টসে সেগুলোকে প্লেস করা হয়েছে। তারা যে ডে কেয়ার পরিষেবা সেগুলো ওখানে দিচ্ছেন, এবং তাদের সঙ্গে বাইক অ্যাম্বুলেন্স ট্যাগ করা আছে। তো কোনো পেশেন্টকে যদি রেফার করতে হয় অত ভিড়ের মধ্যে থেকে এমনি অ্যাম্বুলেন্সে করে আনাটা অসুবিধা হতে পারে, সেই কারণে বাইক অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইক অ্যাম্বুলেন্সে পেশেন্টকে থেকে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আসা হবে টু দ্য নিয়ারেস্ট বেডেড ফেসিলিটি অর দ্য নিয়ারেস্ট অ্যাম্বুলেন্স। সেই অ্যাম্বুলেন্স আবার ক্যারি করে নিয়ে চলে আসবে। সৌরভ ঘোষের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। জেলা হাসপাতালের গেটে রক্তাক্ত কাণ্ড, প্রকাশ্যে শববাহী গাড়ির চালককে চাকু মারল এক ব্যক্তি, গ্রেফতার অভিযুক্ত। কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে গেটের সামনে প্রকাশ্যে শববাহী গাড়ির চালককে চাকু মারার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। জখম চালকের নাম তারক শীল। জানা গেছে, হাসপাতালের গেটের সামনে এক ব্যক্তির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন শববাহী গাড়ির ওই চালক। বচসা ক্রমেই তীব্র আকার নেয়। অভিযোগ, আচমকাই ওই ব্যক্তি চাকু বের করে তারক শীলকে আঘাত করে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন চালক। উপস্থিত স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। প্রকাশ্যে জনবহুল এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জেলা হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল এলাকায় এমন প্রকাশ্যে চাকুবাজির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সর্বরাত চালাতো, আমি তো এখানে ছিলাম না যখন আমার বাবাকে মেরেছে। আমার কোনো শত্রুতা ছিল না, এখানে পেটে মেরেছে চাকু। নগর হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালে মেরেছে। এখানে 15 বছর ধরে কাজ করি। বাড়ি ছিলাম বলতে পারবো না, প্রতিদিনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় যেমন গাড়ি গ্যারেজ করে দিয়ে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে খবর পেলাম যে ওকে কে চাকু মেরে, কে বা কারা চাকু মেরেছে। শক্তিনগর হসপিটাল গেটের সামনে কে বা কারা চাকু মেরে, এইটুকুই বলতে পারবো। তারপরে আমি হসপিটালে গিয়ে দেখি ওটিতে। আমি ওই 5টা সম্ভবত 5টা হবে তখন। আমি কাউকে চিনি না, পুলিশ কজন মেরেছে তা বলতে হবে না। আমার গাড়ি চালাতো বা চালায়। নদিয়া থেকে গোপাল বিশ্বাসের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। সাতটায় বঙ্গের খবর এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ বঙ্গ টাইম। এই খবরটি নিবেদন করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। আপনার সন্তানের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র সঠিক ঠিকানা। যোগাযোগ 7044086270। St. Augustine's Day School, Barakpur. Success for every child. Admission open session 2026 to 2027. Contact number 9007934555. পুরীর খাঁচা মানে আদি নৃসিংহ সুইটসের খাঁচা। স্বর্গদুয়ার থেকে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় পিলপিল প্যালেসের বিপরীতে মিলবে খাজার খাজানা আদি নৃসিংহ সুইটস।